नमस्कार बंधुरा शनिधामे आपनादेर स्वागतम। 6 जून अर्थात बृहस्पतिवार आमार आराध्यदेव देवादिदेव शनि महाराजेर जयंती अर्थात शनि जयंती। आसुन आज के जेने नी एई दिन के अर्थात एई शनि जयंतीर दिन कि उपाय करले आमरा जीवनेर अनेक बड़ बड़ बाधा विपत्ति थेके बेरिये आसते पारी। बंधुरा आसुन देखे नी। नमस्कार बंधुरा शनिधामे आपनादेर स्वागतम। आज के आमी आलोचना करब आमार आराध्यदेव देवादिदेव शनि महाराजेर जयंती अर्थात शनि जयंती सम्पर्के। 2024 6 जून अर्थात बृहस्पतिवार आमार आराध्यदेव देवादिदेव शनि महाराजेर जन्म जयंती अर्थात ज्येष्ठ मासेर अमाबस्यार दिन किन्तु आमार आराध्यदेव देवादिदेव शनि महाराजेर जयंती पालन करा है, जेटा এই বছর 2024 6 जून पड़ेছে अर्थात बृहस्पतिवार पड़ेছে। शनिदेवके प्रसन्न करार जन्य এই দিনটা अर्थात शनि जयंती হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ दिन। আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি শনিদেবকে প্রসন্ন করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম উপায় করে থাকি এবং আমরা চাই আমাদের জীবনের যে বাধা বিপত্তিগুলো আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে। প্রথমে আমরা জেনে নিই শনিদেব কালপুরুষ রাশিচক্রের উপরে কি প্রভাব ফেলে এবং কোন ঘরের অধিপতি এবং তার কারকর্তা সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। কালপুরুষ রাশিচক্রের 10th and 11th হাউসের লর্ড হচ্ছে আমার আরাধ্যদেব দেবাদিদেব শনি মহারাজ अर्थात मकर राशि एवं कुम्भ राशिर अधिपति शनिदेव। एक ही संगे मेष राशिते एटी निचस्थ होच्छे एवं तुला राशिते एटी उच्चस्थ होच्छे एवं तुला राशि किन्तु शनिदेवेर अत्यंत प्रिय एकटी राशि एवं एकमात्र शनिदेवई अर्थात शनि ग्रहई नवग्रहेर मध्य एकटी राशिर उपर थेके 8टी घरेर उपर तार दृष्टि थाके। आसुन जेने नी किभाबे। जेई घरे थाके सेई घर थेके 3टे राशिर अर्थात जेई घरे से अवस्थान करे तार आगेर राशिते शनि साढ़े साथी थाके, जेई घरे बसबास करछे सेई घरे थाके एवं जेई घर थेके परेर घर अर्थात सेकेंड हाउस राशि थेके सेकेंड हाउसेও किन्तु शनि साढ़े साथीटा चले अर्थात 3টে राशिर ऊपर साढ़े साथी एवं 2টো राशिर ऊपर ढाइया अर्थात आपनार राशि थेके जखोनी चतुर्थ घरे शनिर अवस्थान थाकबे तखन ताके बला हच्छे चतुर्थ ढाइया एवं जखन आपनार राशि थेके अष्टम घरे शनि थाके तखन ताके बला हच्छे अष्टम ढाइया अर्थात 3টে राशिर ऊपर साढ़े साथी 2টো राशिर ऊपर थाके हच्छे ढाइया अर्थात 5टा एवं 3টে राशिर ऊपर किन्तु तार सरासरि दृष्टि थाके अर्थात 3 7 10 जेई घरे थाकछे सेई घर थेके किन्तु तृतीय घरे सप्तम घरे एवं दशम घरेर ऊपर किन्तु शनिर दृष्टि थाके। आमरा जानी 10th and 11th हाउसेर लर्ड जेहेतु शनिदेव दशम घर थेके विचार करा हय हच्छे कर्मेर एवं 11th हाउस थेके विचार करा हय हच्छे कर्मफलेर। ताहले कालपुरुष राशिचक्रे सबथेके भाइटाल यदि कोनो प्लैनेट थाके सेटा हच्छे शनिदेव एवं एक एकटा राशिते सबथेके बेशी टाइम स्पेंड करे 2.5 বছর করে एक एकटा राशिर ऊपर थाके एवं आपनार जीवने जखोनी शनिदेव कोनो रकम रिलेट करबे अर्थात दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर्दशा अथवा सूक्ष्म दशा अथवा शनिर ढाइया बा साढ़े साथी जे कोनो भावे कानेक्टेड जखन हबे शनिदेव किन्तु चुपचाप बसे थाकार मतो ग्रह नय। हय से आपनाके पजिटिव रेजाल्ट देवे आपनार कर्मेर भित्तिते अथवा आपनाके नेगेटिव रेजाल्ट देवे आपनार कर्मेर जन्य। अनेके शनिदेव किन्तु प्रचंड भय पाय तारा भावे छोटो छोटो भूल करले हयतो शनिदेव कुपित हये जान एवं तिनि शास्ति देवेन एई धारणा किन्तु आपनार अत्यंत भूल। आमादेर जीवने जखोनी आमरा खाराप कर्म करी शनिदेव किन्तु आमादेर बारंबार सुयोग देन जे आमरा जेन सेटा शुधरे निई। यदि आमरा शुधरे निते पारी ताहले किन्तु आमरा अत्यंत
পজিটিভ রেজাল্ট পাবো তার থেকে। এবং যদি বারংবার সময় দেওয়ার পরেও, সুযোগ দেওয়ার পরেও আমরা যদি সেই খারাপ পথে থাকি, অর্থাৎ কাউকে ঠকানোর মানসিকতা থাকে, কারোর টাকা নিয়ে মেরে দেওয়ার প্রবণতা থাকে, অথবা কোনো খারাপ কাজ যা শাস্ত্রসম্মত নয়, সেই ধরনের কাজ যদি আপনারা করেন, তাহলে কিন্তু শনিদেবের দৃষ্টি আপনি আড়াল করতে পারবেন না এবং আপনাকে ভোগ করতে হবে খারাপ ফল। এবং আপনি যদি প্রথম থেকে ধার্মিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন বা যা ক্রিয়া করা শাস্ত্রসম্মত, এবং আপনি যদি সব সময় লোকের ভালো করার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু আপনার অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট আপনি এই পিরিয়ডে অবশ্যই পাবেন। অনেকের জীবনে যখনই শনির কোনো কিছু প্রভাব পড়ে, শনির ঢাইয়া হতে পারে, সাড়ে সাথী হতে পারে, অথবা দশা, অন্তর্দশা, প্রত্যন্তর্দশা, যে কোনো কানেকশন যদি হয়, অনেকেই কিন্তু ভয়ে ভীত হয়ে ওঠেন। বাবার পিরিয়ড আসা মানে আপনার জীবনের কিন্তু গোল্ডেন টাইম, এবং আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি যেন আমরা জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারি, সেটা যে কোনো দিক থেকে হতে পারে। বন্ধুরা, শনিদেবকে প্রসন্ন করার জন্য আমরা শনিবার দিন কিন্তু বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকি। আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি থাকি এর সঙ্গে। শনিদেবকে প্রসন্ন করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে শনি জয়ন্তী, যেটা 6 জুন 2024 পড়েছে। অর্থাৎ এই দিনকে বাবাকে প্রসন্ন করার জন্য আমরা যদি সেদিনকে নিরামিষ ভোজন করতে পারি এবং 8টা করে প্রদীপ যদি আমার আরাধ্য দেব দেবাদিদেব শনি মহারাজের উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত করতে পারি, অর্থাৎ 4টে সরিষার তেলের প্রদীপ এবং 4টে তিল তেলের প্রদীপ যদি আমরা প্রজ্বলিত করতে পারি, অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট পাবো। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খুব পাওয়ারফুল মন্ত্র, যেটা ওভারঅল সবাই কিন্তু আমরা করতে পারি শনিদেবকে প্রসন্ন করা। যারা শনিদেবের ভক্ত তারা তো অবশ্যই করবেন, আরও তাদের জন্য আরও রেমেডি আছে। যারা শনিদেবের ভক্ত মোটামুটি তারা চেষ্টা করেন যেন শনিদেবকে প্রসন্ন করার জন্য নিয়মিত হিসাবে, তারা কিন্তু শনি চালিসাটাও পাঠ করতে পারেন 108 বার। ওম সাম শনিশ্চরায় নমঃ, 108 বার ওম সাম শনিশ্চরায় নমঃ, এই মন্ত্রটি পাঠ করা সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট করবে। এছাড়াও যদি আপনারা এই মন্ত্রটি না পাঠ করতে পারেন, ওম সাম সানায় নমঃ, ওম সাম সানায় নমঃ, এই মন্ত্রটি যদি 108 বার মিনিমাম পাঠ করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার জীবনের অনেক বাধা বিপত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। অবশ্যই এই দিনকে কিন্তু নিরামিষ ভোজন করবেন। এছাড়াও যারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছেন জীবনের অনেক উন্নতি করার জন্য, কোনো কাজে যাচ্ছেন সেখানেই ছাই হয়ে যাচ্ছে, যাই ধরছেন সেখানে ছাই হয়ে যাচ্ছে, আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যদি শনিদেব কারোর উপর প্রসন্ন হয় তাহলে কিন্তু তাকে ভিখারি থেকে রাজা করে দিতে পারে, এবং সে যদি কুপিত হন তাকে রাজা থেকে কিন্তু ভিখারি করে দিতে পারে। তাই আমরা জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। দেখবেন যে হঠাৎ করে আপনার ব্যবসার দিকে একটা মন্দার চলে আসছে, পরিবারে একের পর এক ভাগ্য বিড়ম্বনা লেগে রয়েছে, একজনের শরীর খারাপ হচ্ছে, সে সুস্থ হচ্ছে, তারপরে আরেকজনের শরীর খারাপ শুরু হয়ে যাচ্ছে, অথবা আপনি টাকা পয়সা কিন্তু সঞ্চয় করতে পারছেন না। দেখা গেল আপনি একটা অ্যামাউন্ট আপনি ভেবেছেন যে মাসের শেষে আপনি আর্ন করবেন, কিন্তু যখনই মাসের শেষ আসতে না আসতে মিডল ফেসে দেখবেন যে এমন জায়গা তৈরি হয়ে গেছে, আপনার টাকাটা কিন্তু অলরেডি খরচার জায়গা তৈরি হয়ে গেছে, অথবা হাজার পরিশ্রম করেও আপনি কিন্তু কোনো রকম পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছেন না। চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা, যেহেতু কর্ম 10th হাউসের লর্ড কিন্তু শনিদেব, তাই জন্য কর্মের জায়গায় যখনই ডিস্টার্ব হচ্ছে তখন কিন্তু ভেবে নিতে হবে কোনো না কোনোভাবে কিন্তু শনিদেবের একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি হচ্ছে আপনার লাইফের উপরে। কর্মক্ষেত্রে কোনো স্টেবিলিটি নেই, মানে কোনো কাজ কিন্তু আপনি দেখা গেল 5-6 মাস করছেন, করার পরে আবার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে একটা কাজ, মাইন্ড বসাতে পারছেন না কাজের ক্ষেত্রে, বা যেখানে কাজ করছেন একটা শত্রুর জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, হাজার পরিশ্রম করেও সঞ্চয় হচ্ছে না, বাড়ি ঘর করতে পারছেন না, অথবা যা মনোকামনা রয়েছে সেই জিনিসগুলো করতে পারছেন না। এক কথায় বলতে গেলে ভাগ্য বিড়ম্বনা লেগে এসছে, আপনার দেওয়াল পিঠে ঠেকে গেছে। অর্থাৎ যখনই আপনার এই ধরনের ব্যাপার হবে, আপনার বেরানোর কোনো রাস্তা নেই, এই রেমেডিটা কিন্তু অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট করবে। রেমেডিটা হচ্ছে 6 জুন বৃহস্পতিবার
12টার আগে একটা স্টিলের পাত্রের মধ্যে কিছুটা সরিষার তেল দিয়ে দেবেন এবং কিছুটা তিল তেল দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পর নিজের মুখটা দেখবেন ছাওয়ার মধ্যে, এমন জায়গায় যাবেন যেখানে সূর্যের আলোটা পড়ে এবং সেখানে যেন আপনার মুখটা যখন দেখছেন আপনার ছায়াটা যেন পড়ে। এবং তারপরে কি করবেন, ওইটাকে একটি পাত্রের মধ্যে বা কোনো কৌটোর মধ্যে কিন্তু আপনি নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে ওইটাকে কোনো শুদ্ধ স্থানে বা কোনো পবিত্র স্থানে রেখে দেবেন এবং 12টার পূর্বে সেই তেলটা নিয়ে গিয়ে, দুপুর 12টার পূর্বে সেই তেলটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় যেতে হবে এবং সেখানে স্নান করার সময় সেই তেলটা খুলে প্রবাহিত করে দিতে হবে এবং 8 বার ডুব দিতে হবে গঙ্গার জলে এবং ওম সাম শনিশ্চরায় নমঃ এই মন্ত্রটি যদি আপনি পাঠ করে আসতে পারেন ভক্তিপূর্বক, আপনার জীবনে যত বড় বাধা বিপত্তি থাকুক না কেন আপনি কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। যে কোনো সমস্যা হোক না কেন, ভাগ্য বিড়ম্বনার ক্ষেত্রে এর থেকে পজিটিভ কোনো রেমেডি হতে পারে না। ভক্তিপূর্বক অবশ্যই করুন, নিজে ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন এবং আমার আরাধ্য দেবকে স্মরণ করে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিরাম নেব। ওম সম শনৈশ্চরায় নমো নমঃ। ওম সম সনায় নমো নমঃ। ওম ছায়ানন্দন নমো নমঃ। ওম সূর্যপুত্র নমো নমঃ। জয় দেবাদিদেব শনি মহারাজের জয়। বন্ধুরা, নিজে ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন। আজকের মতো নমস্কার। জয় শনিদেব।